ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમરીશ પ્રભુજી અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ નૈનાન માતાજી તમારી સેવા માટે. શરૂ કરીએ. બે શ્લોકોનું પારાયણ એક સાથે લઈશું. બંને શ્લોકો લઈશું અને ત્રણ ત્રણ પાર્ટિસિપન્ટ જેમ અમરીશ પ્રભુજીએ ચાટ બોક્સમાં મૂક્યું છે એ રીતના હેન્ડ રેઝ કરીને એક પછી બધા જ પ્રભુજી અને માતાજી શ્લોકો લેશે. આરતી માતા तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्ता समाहितः तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि माम ततं ब्रह्मन् मयि लोकास्त्वम् आत्मनः द्रष्टासि मां कथं ब्रह्मन् मयि लोकास्त्वम् आत्मनः तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः तत लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि माम ततं ब्रह्मन् मयि लोकास्त्वम् आत्मनः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् ब्रह्मन् मयि मयि लोकास्त्वम् लोकास्त्वमात्मनः तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि माम ततं ब्रह्मन् मयि लोकास्त्वम् आत्मनः द्रष्टासि मां कथं ब्रह्मन् मयि लोकास्त्वम् आत्मनः 32મો શ્લોક પણ લઈ લઈશું. यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वाग्निमिव स्थितम् यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वाग्निव स्थितम् प्रतीक्षितं मामलोको जया त्वयैव कश्मलम् प्रतीचक्षेत् मां लोको यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वाग्निमवस्थितम् यदा तो सर्वभूतेषु दारुष्वाग्निमेव स्थितम् प्रतीक्षितं मामलोको जयात हि एव कश्मलम् प्रतीचक्षेत् मां लोको जयातेव कश्मलम् यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वाग्निमिव स्थितम् यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वाग्निमिव स्थितम् प्रतीक्षित मामलोको जयात हि एव कश्मलम्
प्रतीचक्षेत्तमां लोको जयात्येव तदमलम्। મલમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પછી માતાજી. માતાજી 31મો શ્લોક કરજો. હરે બોલ. શરૂ કરો, જેને લેવું હોય એને. કાલે ના લીધા હોય એ લોકો પ્રથમ ચાન્સ. તત આત્મનિ લોકે ચ ભક્તિયુક્તઃ સમાહિતઃ તત આત્મનિ લોકે ચ ભક્તિયુક્તઃ સમાહિતઃ દ્રષ્ટાંસि માં તત બ્રહ્મन् મયि લોકાંસ્ત્વમ આત્મનઃ દ્રષ્ટાસि માં તतं બ્રહ્મन् મયि લોકાંસ્ત્વम् આત્મનઃ. બસ 5 વાગે જવાના તો તમે તો વહેલા ચાલુ કરશો ને. હરે 32 કૃષ્ણ. નંબર કરી દો ને. તત આત્મનિ લોકે ચ ભક્તિયુક્તઃ સમાહિતઃ આત્મનિ લોકે ચ ભક્તિયુક્તઃ સમાહિતઃ દ્રષ્ટાસि માં તतं બ્રહ્મन् મયि લોકાંસ્ત્વમ આત્મનઃ દ્રષ્ટાસि માં તतं બ્રહ્મन् મયि લોકાંસ્ત્વम् આત્મનઃ. आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः. માતાજી જ લઈ લો. આત્મનિ લોકે ચ બીજું માતાજી જ 3 લઈ લો, પછી સેકન્ડ લઈએ. તત આત્મનિ લોકે ચ ભક્તિયુક્તઃ સમાહિતઃ તત आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः દ્રષ્ટાસી માં તतं બ્રહ્મन् મયि લોકાંસ્ત્વમાત્મનઃ द्रष्टासि मां ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः आत्मनि लोके च भक्तियुक्तं समाहितः आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां तत ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वम् आत्मनः द्रष्टासि मां तं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः
तत 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 आत्मनि 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 लोके 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 च युक्तः समाहितः समाहितः द्रष्टासि मां तत ब्रह्मन् मयि लोकास्त्वमात्मनः द्रष्टासि मां द्रष्टासि तद्ब्रह्मन् मां तं मयि ब्रह्मन् मयि लोकास्त्वमात्मनः लोकास्त्वमात्मनः तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः तत तत आत्मनि आत्मनि च लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां तत् ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वम् आत्मनः द्रष्टासि द्रष्टासि मां मां तं ब्रह्मन् मयि मयि लोकास्त्वमात्मनः 32મો શ્લોક લઈશું. 3 પ્રભુજી જેણે પહેલા ના લીધો હોય તે લેશે. હરે કૃષ્ણ. यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वयग्निम् इव शीतम् यदा तु सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु दारुष्व अग्निमिव स्थितम् प्रतिचक्षित् मां लोको जय्यातार्य एव कस्मलम् प्रतिचक्षेत मां लोको जयातयेव कस्मलम् લલિત પ્રભુજી લઈ લેજો. यदा तु सर्वभूतेषु दारुस्व अग्निम् इव स्थितम् यदा सर्वभूतेषु प्रतिचक्षेत मां लोको जह्यातर्य एव कस्मलम् प्रतिचक्षेत मां लोको जयातयेव कस्मलम् પ્રભુજી કોઈ ના હોય તો માતાજી ચાલો કરો. यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्व अग्निम् इव स्थितम् यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्व अग्निमिव स्थितम् प्रतिचक्षेत मां लोको जयातर्य एव कस्मलम् प्रतिचक्षेत मां लोको जयातर्य एव कस्मलम् यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्व अग्निम् इव स्थितम् यदा सर्वभूतेषु दारुस्व अग्निमिव दारुस्वग्निमिव प्रतिचक्षित मां लोको जयातर्य एव कस्मलम् प्रतिचक्षेत मां लोको जयातर्य कस्मलम् यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निम् इव स्थितम् यदा सर्वभूतेषु दारुस्व अग्निमिव स्थितम् प्रतिचक्षित मां लोको जयातुरेव कस्मलम् प्रतिचक्षेत मां लोको जयातर्य एव कस्मलम्
यदा શબ્દ तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निम् इव स्थितम् यदा यदा तु सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु दारुष्व अग्निम एव स्थितम् दारुष्वग्निमिव प्रतीक्षितं मां लोको जाह्यत्यहम् एव कस्मलम् प्रतीक्षितमलोको लोको जयात्येव जय्यात्वर्य एव कश्मलम् तस्मलं यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम् यदा यदा तु धातु सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु दारुष्व अग्निम एव सर्वमेव स्थितम् स्थितम् रक्षितमालोको जयातर्यैव कश्मलम् प्रतीक्षितमलोको जयात्येव एव तस्मलं हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। શબ્દાર્થ લઈએ શ્લોક 31 તતઃ તે પછી તતઃ તે પછી આત્મની તમારી પોતાની અંદર આત્માની તમારી પોતાની અંદર અંદર લોકે વિશ્વમાં લોકે વિશ્વમાં ચ પણ પણ ભક્તિયુક્ત ભક્તિમાં સ્થિત ભક્તિમાં સ્થિત સમાહિત સંપૂર્ણપણે નિમગ્ન થઈને સંપૂર્ણપણે નિમગ્ન થઈને દ્રષ્ટાસી તમે જોશો દ્રષ્ટાસી તમે જોશો મામ મને મામ મને તતમ સર્વત્ર વ્યાપેલા સર્વત્ર વ્યાપેલા બ્રહ્મન હે બ્રહ્મા મય મારામાં માં લોકાન સમગ્ર વિશ્વ સમગ્ર વિશ્વ ત્વમ તમે તમે આત્મનઃ જીવાત્માઓ જીવાત્માઓ અનુવાદ હે બ્રહ્મા તમારા સર્જન વિશેના કાર્યો દરમિયાન જ્યારે તમે ભક્તિમાં મગ્ન થશો ત્યારે તમે પોતાનામાં અને સમગ્ર વિશ્વમાં મને જોશો અને તમે જોશો કે તમે પોતે વિશ્વ અને જીવાત્માઓ એ સર્વ મારી અંદર રહેલા છે. શ્લોક 32 પણ શબ્દાર્થ લઈ લઈએ અને પછી ભાવાર્થ એક સાથે એક પછી એક લેશું. યદા જ્યારે તું પરંતુ સર્વબધા ભૂતેષુ જીવાત્માઓમાં દારૂષુ લાકડામાં અગ્નિમ અગ્નિ ઇવ ની જેમ સ્થિતમ સ્થિત પ્રતિચક્ષિત તમે જોશો તમે જોશો મામ મને મને લોકઃ અને વિશ્વ અને વિશ્વ જયાત ત્યજી શકે ત્યજી શકે તહી ત્યારે તત્કાળ ત્યારે તત્કાળ એવ જ કશ્મલ મોહ બ્રહ્મ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ
કોણ લેશે પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. કાજી અનુવાદ બાકી છે આનો 32મા શ્લોકનો. 32 શ્લોક, હા સોરી, અનુવાદ. જેવી રીતે લાકડામાં અગ્નિ રહેલો હોય છે તેવી રીતે સર્વ જીવાત્મામાં તેમજ વિશ્વમાં તમે મને જોશો. એ દિવ્ય દર્શનની અવસ્થામાં જ તમે સર્વ પ્રકારના બ્રહ્મમાંથી મુક્ત બનશો. આરાધિકા માતાજી 31માનો ભાવટ લઈ લો અને પ્રિન્સી હરે માતાજી 32માનો ભાવટ લઈ લીધો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, માતાજી દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ, હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદજીની જય. આ શ્લોકમાં ભગવાને નિર્દેશ કર્યો છે કે બ્રહ્મા તેમના દિવસના સમયમાં તેમને શ્રી કૃષ્ણ તરીકે જોશે. ભગવાને તેમની બાલ્યાવસ્થા દરમિયાન વૃંદાવનમાં કેવી રીતે બધા વાછરડાઓમાં પોતાનો વિસ્તાર કર્યો તેનું તેઓ આસ્વાદન કરશે. તેમની બાળ લીલા વખતે યશોદા મૈયાએ કૃષ્ણના મુખમાં કેવી રીતે સમગ્ર વિશ્વનું દર્શન કર્યું એ તેઓ જાણશે. અને બ્રહ્માના દિવસના સમયમાં શ્રી કૃષ્ણના પ્રાગટ્ય વખતે લાખો કરોડો બ્રહ્માઓ હોય છે તે પણ તેઓ જોશે. પરંતુ સર્વત્ર પ્રગટ થતા સનાતન દિવ્ય સ્વરૂપો રૂપી આ બધા ભગવદ આવિર્ભાવોને ભગવત ભક્તિમાં નિત્ય પરોવાયેલા રહેતા અને સંપૂર્ણપણે ભગવત પરાયણ રહેતા શુદ્ધ ભક્તો સિવાય બીજું કોઈ સમજી શકશે નહીં. અહીં બ્રહ્માની ઉચ્ચ યોગ્યતા વિશે પણ નિર્દેશ થયો છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રી પ્રભુપાદજીની જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભાવાર્થ બાય શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. બ્રહ્માએ પ્રાર્થના કરી હતી કે પોતાની ભૌતિક ભગવાન સાથેના પોતાના ન જાય. તે પ્રાર્થનાના પ્રત્યુત્તરમાં ભગવાને કહ્યું કે તેમની સર્વ શક્તિ સંપન્નતા સાથેના સંબંધ વગર અસ્તિત્વ ધરાવવાનો વિચાર તેમને કરવો ન જોઈએ. લાકડામાંના અગ્નિનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. લાકડું જુદા જુદા પ્રકારનું હોઈ શકે છતાં તેમાંથી પ્રગટતો અગ્નિ હંમેશા એક સમાન હોય છે. તે પ્રમાણે આકાર અને ગુણાનુસાર ભૌતિક સૃષ્ટિમાંના શરીરો વિશિષ્ટ રીતે જુદા જુદા હોઈ શકે, પરંતુ તેમની અંદર રહેલા ચેતન આત્મા એકબીજાથી ભિન્ન હોતા નથી. અગ્નિનો ગુણ ઉષ્ણતા એ સર્વત્ર સમાન છે અને ચિત્કણ અર્થાત સર્વોપરી ચેતનાનો અભિન્ન અંશ દરેક જીવાત્મામાં સમાન છે. આ રીતે ભગવાનની શક્તિ તેમના સર્જનમાં સર્વત્ર વહેંચાયેલી છે. આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જ મનુષ્યને માયાના સંસર્ગમાંથી બચાવી શકે છે. ભગવાનની શક્તિ સર્વત્ર વહેંચાયેલી હોવાથી શુદ્ધ આત્મા અથવા ભગવત ભક્ત ભગવાનના સંબંધે બધું જ જોઈ શકે છે અને તેથી તેને બ્રહ્મ આવરણો પર્વતથી આસ્તિક રહેતી નથી. આ શુદ્ધ આધ્યાત્મિક વિચાર તેને સંસારના સંગ દોષથી અલિપ્ત રાખે છે. શુદ્ધ ભક્ત સર્વ સંજોગોમાં ભગવાનના સ્પર્શને ભૂલતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારી સેવા માટે. શરૂ કરીએ. ખૂબ સરસ 2 શ્લોકોનું પારાયણ આપણે કરી રહ્યા છે. તો ફરીથી એકવાર હું અનુવાદ વાંચીશ અને શરૂઆત કરશું આપણે. હે બ્રહ્મા, તમારા સર્જન વિશેના કાર્યો દરમિયાન જ્યારે તમે ભક્તિમાં મગ્ન થશો ત્યારે તમે પોતાનામાં અને સમગ્ર વિશ્વમાં મને જોશો અને તમે જોશો કે તમે પોતે વિશ્વ અને જીવાત્માઓ એ સર્વ મારી અંદર રહેલા છે. ખૂબ જ સરસ અહીંયા ભગવાન બ્રહ્માજીને શું કહી રહ્યા છે? તમારા સર્જન વિશેના કાર્યો દરમિયાન જ્યારે તમે ભક્તિમાં મગ્ન થશો. તો અહીંયા ભગવાન ભક્તિમાં કેવી રીતના આપણે મગ્ન થઈને પોતાની બધી જ ઇન્દ્રિયો એમની સેવામાં લગાવ. અહીંયા આપણે કોનું ઉદાહરણ લઈ શકીએ? બ્રહ્માજીનું તો છે જ સામે આપણી પાસે ઉદાહરણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે અમરીશ કૃષ્ણ. મહારાજનું. અમરીશ મહારાજ
પછી ધ્રુવ મહારાજનું ધ્રુવ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, પછી ઘણા બધા છે. મીરાબાઈ, કુંતી માતાજી, કુંતી માતાજી. ખૂબ સરસ. નરસિંહ મહેતા. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. સો એવી રીતના આપણી પાસે ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. જે રીતના આપણે પ્રહલાદ મહારાજને લઈએ, ધ્રુવ મહારાજને લઈએ. નાના બાળક હતા, જ્ઞાન નહોતું, પરંતુ ભક્તિથી ભગવાનના દર્શન કરે. શબરી, કોઈ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન નહીં, પણ માત્ર પ્રેમથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા. માતા યશોદા ભગવાનને પુત્ર તરીકે પ્રેમ અને ભગવાનને ભક્તિથી એ અનુભવે છે. સો જેમ આ બધા ઉદાહરણો આપણે કેમ લઈએ છીએ? ફક્ત સાંભળવા માટે? ના, આપણા હૃદયને શું કરવા માટે? પવિત્ર કરવા માટે. જેથી આપણે જે ભક્તિના માર્ગે જે પાપા પગલી ભરી રહ્યા છે, પૂર્ણ રીતે, સંપૂર્ણ રીતે આપણે માયાથી મુક્ત નથી થયા, આપણે શરૂઆત કરી છે. તો એટલા માટે જ આ બધા ઉદાહરણો આપણને શું આ બધા જે પ્રહલાદ મહારાજ છે, શબરીજી છે, માતા યશોદા, જેમ ધ્રુવ મહારાજ, બધાના જીવનમાં આપણે જે પાઠ ભણી શકીએ એ છે ફક્ત ને ફક્ત શું કરવાથી? ભક્તિથી ભગવાનને જાણી શકાય છે. તો ભગવાન કહે છે ને અહીંયા કઈ લીલા અહીંયા કઈ છે? ભગવાને તેમની બાલ્ય અવસ્થા દરમિયાન વૃંદાવનમાં કઈ લીલા કરી હતી? સંમોહન. સંમોહન લીલા. તો એના દ્વારા ભગવાને શું કીધું? ભગવાનને ભક્તિથી પણ જ્ઞાનથી નહીં. એ જે રીતના ધ્રુવ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, એમને કોઈ જ્ઞાન નહોતું, પણ ધીરે 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 જ્યારે ધ્રુવ મહારાજે કેટલી તપશ્ચર્યા કરી ને જ્યારે સમય ભગવાન આવ્યા ત્યારે શું બોલ્યા? માતાજી અવાક થઈ ગયા, બોલી નહીં શક્યા. હરે કૃષ્ણ. અવાક થઈ ગયા, બોલી નહીં શક્યા. અવાક થઈ ગયા. શા માટે? હું કેવા તુચ્છ મારી જે ઈચ્છા છે એના માટે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પણ કહે છે કે ના, મને હવે કશું જોઈતું નથી. માત્ર ને માત્ર 6 મહિનામાં એમણે એવી તપશ્ચર્યા કરી. પણ કળિયુગમાં આપણા માટે સરળ અને સહજ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કરી આપ્યું? મહામંત્ર, ફક્ત મહામંત્ર જાપથી પોતાની સર્વ ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવવાથી શું થાય છે? આપણા હૃદયના બધા ક્લેશો દૂર થાય છે અને આપણે ભક્તિમાં પ્રગતિ કરીએ છીએ. તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણે શું ફક્ત એ જ કે ભગવાન પણ બ્રહ્માજીને એ જ કહે છે. શું કહે છે? કે જે ભક્ત પ્રેમથી અને ભક્તિથી સેવા કરે છે અને ભગવાનને સાચી રીતે જાણે છે, ને ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં પણ એ જ જ્ઞાન આપે છે ને. કોણ છે બુદ્ધિમાન? કોણ છે? જે આ જીવનનું લક્ષ્ય જાણે છે. તો જ્ઞાન, તપ અને યજ્ઞથી નહીં, પણ શુદ્ધ ભક્તિથી આપણે ભગવાનની સેવા કરી તો જ આપણા હૃદયમાં કેટલા જન્મોના ક્લેશો છે આપણને ખબર નથી, હે ને? એ ક્લેશો શું થઈ રહ્યા છે? નાશ પામી રહ્યા છે. અને ધીરે 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 આપણે પણ ભગવાનની આ ભક્તિની સેવા કરવામાં શું થઈ રહ્યા છે?
કોઈ ક્વોલિફિકેશન જોવે ને ત્યાં જવા માટે એમ જ આપણને એન્ટ્રી મળી જાય ના. ગોલોકા ધામ જવા માટે આપણને એન્ટ્રીની આપણે શું જોવે? લાયકાત. તો લાયકાત અહીંયા જ કેળવવાની છે ને આપણે, તો જ આપણને એન્ટ્રી મળશે. તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ સેવા કરવાની છે. આપણા જીવનમાં આપણે જ્યાં પણ જઈએ, જ્યાં પણ જે રીતે પણ કોઈ પણ નાનામાં નાની સેવા પણ કરવાનો જો આપણને તક મળે તો આપણે જરૂરથી કરવી જોઈએ. કોઈને ઉમેરવું છે કઈ આ શ્લોકા માટે? તો આ શ્લોકાનો શું ભાવ છે જે ભગવાનને આપણે ભક્તિથી જ ઓળખી શકીએ છીએ. હવે લેશું આપણે શ્લોકા નંબર 32 અનુવાદ વાંચીશ. જેવી રીતે લાકડામાં અગ્નિ રહેલો હોય છે તેવી રીતે સર્વ જીવાત્માઓમાં તેમજ વિશ્વભરમાં તમે મને જોશો. એ દિવ્ય દર્શનની અવસ્થામાં જ તમે સર્વ પ્રકારના બ્રહ્મમાંથી મુક્ત બનશો. તો અહીંયા બ્રહ્માજીએ શું કર્યું? પ્રાર્થના કરી કે પોતાની ભૌતિક પ્રવૃત્તિના સમયમાં પોતે ભગવાન સાથેના પોતાના સનાતન સંબંધને વિસરી ના જાય. આપણે પણ ભગવાનની સેવામાં હતા, પણ આપણી જે ઈચ્છા છે, શું હતી આપણી ઈચ્છા? ભોગવવાની. ને એના કારણે આપણે અહીં છીએ, જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાઈ ગયા. કેવી રીતના ફસાઈ ગયા? ભગવાનને ભૂલી ગયા. તો જો અહીંયા 31મા શ્લોકમાં ભગવાનને ભક્તિથી જાણી શકાય છે અને એની પ્રેરણા કોણ આપે છે આપણને? હૃદયમાં રહેલા આપણા પરમાત્મા. જેમ જેમ આપણા આ ક્લેશો જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તો જ્યારે જોડાય છે તો આપણે શું કરીએ છીએ? વિનવણી કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે જપ કરીએ છીએ ને તો આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. શા માટે યાદ કરીએ છીએ? કે 16 માળા કરવાની છે એટલે એ જરૂરી છે એટલે ના, મને આપની સેવામાં રાખો, મને આપની સેવા કરવાનો મોકો આપો, કૃપા કરો મારા ઉપર. પ્રયાસ અને કૃપા, હે ને, બે વસ્તુ જરૂરી છે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. પ્રયાસ કરવાથી ભગવાનની કૃપા આપોઆપ મળે છે. તો અહીંયા 31મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? કે તમે જ્યારે દિવસના સમયમાં ભગવાનને કૃષ્ણ તરીકે જોશો. ક્યાં? તો એ જે દરેક અંશમાં, દરેક વસ્તુમાં, આ મટીરિયલ, જ્યારે આ ભૌતિક દુનિયા, જ્યારે બ્રહ્માજીને આદેશ આપે છે ક્રિએટ કરવા, તો શું કહે છે કે તમે એ રીતે જેમ જેમ મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરશો, તમે તેમ તેમ મને બધી જગ્યામાં અનુભવ કરશો. તો અનુભવ કેવી રીતના કરાય? જ્યારે આપણે પૂર્ણ રીતે, સંપૂર્ણ રીતે, સંશય વગર ભગવાનની શરણમાં હોઈએ, સરેન્ડર કરીએ. જેવી રીતના ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુનને ભગવાને ક્યારે આપ્યું? જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને શરણાગત ગયા. તો એવી રીતના જ્યારે આપણને ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય તો આપણે શું કરવું છે? પૂર્ણ રીતે શરણાગત થવું જોઈએ. તો જ આપણને ભગવાનની કૃપા મળે. પ્રયાસ કર્યો તો આપણને શું મળે? કૃપા. હે ને? તો હૃદયમાં રહેલા ભગવાન આપણને માર્ગ બતાવશે. હે ને? તો એવી રીતના જ ભગવાન ધ્રુવ મહારાજને પણ પ્રેરણા આપી. હે ને? અને જ્યારે એમને તો જ્ઞાન પણ નહોતું, જેમ હાથ મૂક્યો એમ જ વાચા
અને ભગવાનની પ્રાર્થના. કેમ આપણે વારંવાર ભાગવતમના શ્લોકોનું પારાયણ વારંવાર કહેવામાં આવે છે, કે આપણે એ શું થાય છે, એનાથી આપણા ક્લેશો દૂર થાય છે, આપણા હૃદયના રહેલા ક્લેશો દૂર થાય છે. તો અહીંયા આપણે શું એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ, કેવી રીતના ભગવાન પ્રેરણા આપે એમના ભક્તોનું. કયા ભક્તને પ્રેરણા આપી, કેવી રીતના આપી? 2 જણના નામ તો મેં લઈ લીધા, અને આપણે પણ કઈ રીતે અર્જુનને ભગવન ગીતામાં હે ને શું કરું, અનિશ્ચિતા. ભગવાને શ્રેય પરમનન્ટ સોલ્યુશન આપ્યા. આંતરિક અને બાહ્ય રીતે આપણે કેવી રીતના આપણા હૃદયમાં રહેલા ક્લેશોને દૂર કરી શકીએ. પ્રહલાદ મહારાજ કોઈ પણ ગુરુ વગર ને સાચી ભક્તિ, સંપૂર્ણ વિશ્વાસ, ને આપણા હૃદયમાં પણ ક્યારેક ક્યારેક ભગવાન આપણે કહે ને 6th સેન્સ, હું તો મારી 6th સેન્સ બહુ સ્ટ્રોંગ છે, અને 6th સેન્સ છે કોણ? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા, જે આપણને પ્રેરણા આપે છે કે આ સાચું છે, આ ખોટું છે. તો ભગવાનનું માર્ગદર્શન સંપૂર્ણ રીતે આપણી સાથે રહેલું જ છે. આપણા દરેક વિચારોને, આપણા દરેક જે પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ એમાં ભગવાન એ જોઈ રહ્યા છે. પણ જ્યારે હૃદયમાં રહેલા ક્લેશો જેમ જેમ દૂર થાય, જેમ જેમ ધૂળ અરીસામાંથી આપણે કેટલા જન્મોની, તમે વિચારો કેટલા જન્મોના ક્લેશો અને સ્વભાવ અને કેવા કર્મો આપણે લઈને આવ્યા છે, એને કેટલી ધૂળ, કેટલી પડો પડી છે ને. એને ધીરે 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 મહામંત્રના જપ દ્વારા આપણે એને શું કરી રહ્યા છે? સાફ કરી રહ્યા છે, પવિત્ર કરી રહ્યા છે હૃદયને. અને એ હૃદય શું થઈ રહ્યું છે? ભગવાનની સેવામાં લાગવા માટે આતુર થઈ રહ્યું છે. જરૂરી છે એને આપણે સમજવું. ભગવાન શું કહે છે? હું ભક્તના હૃદયમાં વસું છું અને તમને અંદરથી શું આપું છું? માર્ગ. આપણે પણ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં છીએ, પોતાના ઘરે છીએ, ક્યારેક ક્યારેક આપણા બિઝી શેડ્યુલમાં આપણે જઈ નથી શકતા, આપણા બધાના પરિવારના કમિટમેન્ટ છે, પણ આપણે ઘર બેઠા પરમ પૂજ્ય નમાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીના માર્ગદર્શન હેઠળ આ ભાગવતમના ક્લાસની ઓનલાઈન સેશન દ્વારા જોડાયેલા છે. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? એવું એસોસિએશન, સાથે સાથે ભક્તોનું એસોસિએશન, વૈષ્ણવોની કૃપા, અને ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. એટલે જ ભગવાન આપણને શું કરે છે? પ્રેરણા આપે છે. તો આપણે ક્યારેક એવું ના વિચારવું કે હું એકલો છું. ભગવાન તો આપણી સાથે છે જ, એક મિત્ર તરીકે. પણ એમને ઓળખવા માટે, એમને જાણવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? ચાલો આપણે શું કરવું જોઈએ? કેવી રીતના ભગવાનની આપણે હવે આપણે તો હમણાં ભાગવતમના ક્લાસમાં છીએ, સવારથી આપણે મંગલા આરતી, ગુરુ નરસિંહ આરતી, તુલસી પૂજા, પછી જપ યજ્ઞ, પછી દર્શન આરતી, ગુરુ પૂજા કરીએ, પછી આપણે ભાગવતમના ક્લાસ લઈએ. પણ આપણે ભાગવતમનો ક્લાસ 7 અને 8 ની વચ્ચે હોય, એટલે એમાં ગુરુ પૂજા અને દર્શન આરતી થઈ ગઈ હોય, અને 9-8 વાગ્યાના ક્લાસ હોય ગુજરાતી ભાગવતમ ક્લાસ પતે, પછી આપણા હિઝ ગ્રેસ નમાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીના હોય ઇંગ્લિશના ભાગવતમનો ક્લાસ 9 વાગ્યા સુધી આપણે એંગેજ હોઈએ, બરાબર. પછી 9 વાગ્યા પછીનું આપણું શું કર્મ, કેવું કર્મ ચાલુ થઈ જાય? કેવી રીતના આપણે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની ચેતનામાં રહીએ, ભગવાનને કેવી રીતના યાદ કરીએ?
કોઈ કહેશે મને? હું તમને પૂછી રહી છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે બધું જે કૃષ્ણ. પણ કઈ કાર્ય કરીએ એ ભગવાનને કેન્દ્રમાં રાખીને કરીએ તો એટલે એ ચેતના રહે કે આપણે જે પણ કઈ કરી રહ્યા છે ભગવાન માટે કરી રહ્યા છે. અને તે આપણે જે પણ છે એમાં માલિકીનો દાવો નહીં કરવાનો, એમ ભગવાન માટે અર્પણ કરીએ ને એ રીતે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આભાર માતાજી. સો જ્યારે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ, બરાબર, જે કંઈ પણ ભગવાન, જેમ માતાજીએ કીધું, તો કેવી રીતના સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ? હું તો મારું કામ કરી રહી છું. એ કોન્શિયસનેસ, એ ચેતનાને આપણે કેવી રીતના ડેવલપ કરી શકીએ? શું કરવું જોઈએ કૃષ્ણ આપણે? ભગવાનને હરે સેન્ટરમાં કૃષ્ણ રાખી, માતાજી. કોઈ બી કામ કૃષ્ણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરવાનું. હરે કૃષ્ણ શરણાગતિ દ્વારા. કૃષ્ણ માતાજી, આપણે જે આખો સવારે જે સાંભળ્યું હોય ને તેનું ચિંતન કરતા રહેવું જોઈએ. અરે બોલ, તેનું ચિંતન કરતા રહેવું છે, બરાબર છે. પણ એ ચિંતન કેવી રીતના થાય? રોજ રોજનું ચિંતન કરવું કેવી રીતના સંભવ છે? કેવી રીતના? મને એક જવાબ જોઈએ છે તમારા પાસેથી, એટલા માટે હું મંત્ર જાપ કરીને મંત્ર જાપ એ તો આપણે રોજ કરીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, આપણે સવારે વહેલા ઉઠીએ છીએ ને, સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ છીએ ને આપણે, તો ઓટોમેટિક આપણે જે મંગલા આરતી કરીએ છીએ અને જપા સેશનમાં આપણે ભાગ લઈએ છીએ ને, તો ઓટોમેટિક એ ચેતના આપણી એવી જ રહે છે કે આપણે સવારમાં જે ભગવાનના નામ લીધા હોય ને આખો દિવસ આપણે ભગવાનનું સ્મરણ રહે. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આકૃતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે સવારથી ઉઠીને, એટલે કે જ્યારે બી આપણે કંઈ પણ કરીએ છીએ આપણું કામ રોજિંદા જીવનમાં, એ ભગવાનને કેન્દ્રમાં રાખીને અને ભગવાનનું સતત ચિંતન કરતા જ રહેવાનું કે જે પણ કંઈ કરીએ છીએ તો હું મારા ભગવાન માટે, પ્રસાદ કરું તો હું મારા ભગવાન માટે, જે પણ હું કંઈ કામ કરું છું એ પણ મારા ભગવાનને ખુશ કરવા માટે કરું છું એમ. એટલે નિરંતર પડે પડે બી આપણને પેલું કહેવાય છે ને કે અર્જુનજી મહારાજ સુતેલા હતા તો એમની રોમે રોમમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ નીકળતું હતું. તે રીતે આપણે તો આપણી એટલી ચેતના નથી કે આપણે એવું કરી શકીએ, પણ આપણે નિરંતર ભગવાનનું પડે પડે સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ, તો જ આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરી શકીશું. હરે કૃષ્ણ. તો પ્રહલાદ મહારાજ માટે કેવી રીતના સંભવ બન્યું? ધ્રુવ મહારાજ માટે કેવી રીતના સંભવ બન્યું? એ હું પૂછવા માંગુ છું. એક જે જે શબ્દ મને જોઈએ છે. ભક્તોનો સંગ માતાજી, ભક્તોનો સંગ અને સેવા. ભક્તોનો સંગ સેવા, અને હા, જરૂરી છે. ભક્તોનો સંગ જરૂરી છે, પણ આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે તો નિરંતર જપ પણ કરીએ છીએ, પણ કેવી રીતના થાય છે જપ? રોજ સવારના મંગલા આરતીમાં ઉઠવું હરે કૃષ્ણ કેવી રીતના માતાજી. સંભવ? આધ્યાત્મિક ગુરુના જે આપણાને નિયમો આપેલા છે એનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને. ચુસ્ત એટલે ધ્રુવ પાલન. મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજને પણ નારદજી મળ્યા અને એમને સંગ થયો, તો જ પછી એ લોકો સારી રીતે કરી શક્યા એમ, તપ કે ભક્તિ જે પણ છે. તો કેવી રીતના કરી શક્યા? સદગુરુના આશ્રયમાં કે સદગુરુના આશ્રયથી. સંગ. હા, પણ મારે શું કરવું જોઈએ? ભગવાને પણ અર્જુનને કીધું છે. શું કીધું છે? માં અર્જુને મનુસ્મર કીધું તું, શું યુદ્ધ. કીધું તું? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનને અર્જુનને કીધેલું હતું, કર્મ કર, કર્મ તારે કરવાનું જ છે, કર્મ કર, પણ એને ધ્યાનમાં રાખીને કર, ભગવાનનું કાર્ય છે એમ. તો કન્ટિન્યુ આપણને ભગવાનનું સ્મરણ રહેશે એટલે ભક્તિમય આપણું જીવન થશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીને. મના મન મક્તો મધ્યાજી મામ નમઃ. સતતમ કીર્તન યંતો મામ. સતતમ કીર્તન યંતો માં. પણ આ બધું પોસિબલ ક્યારે છે? કન્સિસ્ટન્સી હોય. આપણે રોજ ભગવાને પણ કીધું, શું કીધું? પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂર છે. શું કરવું જોઈએ? પ્રયાસ, પ્રયાસ, પ્રેક્ટિસ. હા, પ્રયાસ તો કરીએ છીએ, પ્રયત્ન તો કરીએ છીએ, પણ સાથે સાથે આપણે જેવી રીતના આપણને જો ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય, તો રોજ રોજ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, રોજ 4:30 વાગે ઉઠીને ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવાનને ભોગ લગાવો,
હા, અને પછી માળા જપ જે આપણી નિરંતર ને એ આવે કેવી રીતના? હા, મને ખબર છે, મને જ્ઞાન છે મારે શું કરવું જોઈએ, હરે પણ કૃષ્ણ માતાજી. અહેતુકી અપ્રતિહરતા એટલે હેતુ વગર અને કોઈ પણ બ્રેક કર્યા વગર એમ કન્ટિન્યુઅસ કરવાથી થશે નિરંતર તો ભગવાન. હા, તો એના એક દિવસ કરીને પછી બીજા દિવસે મંગલા આરતીમાં ના આવું, ચલો જપીએ કે જોડાવું જોવું ના, કન્સિસ્ટન્ટ કન્ટિન્યુ મગજને કન્ટિન્યુ એક નિશ્ચય કરવો પડશે. કારણ કે કોઈ પણ સારી વસ્તુ કરવા માટે આપણે એક નિશ્ચય કરવો પડશે કે ભાઈ મારે રોજ એટેન્ડ કરવી જ છે. જો તમે મનથી નિશ્ચય કરશો તો થશે, એવું નથી કે કોઈ પણ વસ્તુ ના થાય. તો જ્યારે આપણે પ્રયાસ કરીએ, પ્રેક્ટિસ જરૂરી છે. ભગવાન પણ કહે ને કે આ પોસિબલ નથી મનને કંટ્રોલ કરવું. હા, અર્જુન શું કહે છે? વાયુને હું કંટ્રોલ કરી શકું છું પણ મનને નહીં. હા ને, તો આને જરૂરી છે મનને. આપણે બધાએ જે જવાબ આપ્યો બરાબર છે, નિરંતર પણ કેવી રીતના? પ્રેક્ટિસ દ્વારા. જે રીતના આપણે ઘડિયા યાદ કરવા માટે નાના હતા ત્યારે રોજ બોલાવતા. તો આપણા વડીલો શું કહેતા, ઊંઘમાં બી ઉઠીને જેવી રીતના અર્જુન ને સદંતર નિરંતર ભગવાનનું નામ ધરતા. પણ એવી રીતના કેવી રીતના નામ ધરવું? જે પણ કરીએ આપણે કર્મ કરીએ એ ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે શું કરીએ? ઓફર કરીએ. આપણા એ શરણાગત ભાવ સાથે, એ શ્રદ્ધા સાથે જો આપણે કરીએ તો આપણા માટે ભક્તિ સરળ અને સહજ થઈ જાય. એક નિત્ય કર્મ થઈ જાય આપણા માટે. એમાં આપણને કોઈ શું કહેવાય એકદમ કે ને કે જબરજસ્તી આપણે કરવું પડે એવું ના. એ મનથી, એ ભાવથી, એ શ્રદ્ધાથી જ્યારે આપણે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીએ અને કર્મ કરીએ. હું જ્યારે ભગવાન માટે કંઈ બનાવવાનું હોય તો મારી ચેતના, મારું કોન્શિયસનેસ, મારી મન, મારું શરીર એ સેવામાં લાગી જાય કે મારે આ લઈ આવવાનું છે, હું આ લઈ આવીશ, આવી રીતના ભોગ બનાવીને ભગવાનને ભોગ ધરાવીશ. એ મારી ચેતના બહુ જરૂરી છે. એ કરવું કેવી રીતના પોસિબલ છે? પ્રેક્ટિસ અને ડિટર્મિનેશન, દ્રઢ નિશ્ચય આપણા માટે ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે 31મા શ્લોકમાં શું શીખ્યા? ભગવાનને માત્ર ભક્તિથી જ જાણી શકાય છે. અને ભક્તિ કેવી રીતના? તો સદંતર નિરંતર જ્યારે હું સૂર્યને જોઉં ત્યારે પણ હું ભગવાનનો અનુભવ કરી શકું. હું જ્યારે પાણી પીવું તો હું ભગવાનનું નામ યાદ કરીને પાણી પીવું. તો એ સદંતર નિરંતર હું ભગવાનને યાદ કરી શકું. તો ખૂબ જરૂરી છે કેવી રીતના ક્યારે દરેક નિરંતર કૃષ્ણ ભાવનામૃત રહેવું ને આપણો ભાવ ને એ રીતે જ આપણા હૃદયમાં રહેલા ક્લેશો દૂર થશે. તો અહીંયા ભગવાન આપણને પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં જ રહેલા છે. આપણે બીજી બધી જગ્યાએ જોવાની જરૂર પણ નથી. આપણા હૃદયમાં જ ભગવાન છે. તો આપણે જે કરીએ છીએ સાચું ખોટું એ ભગવાન જોઈ રહ્યા છે. અને ભગવાન સાથે સાથે એ જ્યારે આપણે ભગવાનની શરણમાં જઈએ તો ભગવાનને આપણને માર્ગદર્શન આપે છે. જેવી રીતના જીપીએસ અને રસ્તો બતાવે તેવી રીતના ભગવાન ભક્તને અંદરથી સાચો માર્ગ બતાવે છે. ભગવાન ભક્તના હૃદયમાં રહીને તેને માર્ગદર્શન આપે છે. તો 31મો શ્લોક, ભક્તિથી જ ભગવાનને આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. ને 32મા શ્લોકમાં ભગવાન હૃદયમાં રહી આપણને માર્ગદર્શન આપે છે, જે રીતના બ્રહ્માજીને પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આ સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય શીલા પ્રભુપાદ કી. એક ઉચ્ચ ઘોષ સાથે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ સૌને. ખૂબ આભાર.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી.